and you have already enjoyed my session. Previously, we started to discuss aggregate planning. In aggregate planning, we had discussed different options for production, such as in-house production, overtime, outsourcing, and by changing or varying the inventory level to meet the market demand. And for a practical application of aggregate planning, we also solved simple numerical examples by using graphical method that is purely hit and trial method. So today we are going to start aggregate planning using transportation method. I believe that all of you are familiar with the linear programming. And are you familiar with linear programming? Operation research model, in which you have objective function, then you have set of constraints, and then you solve those constraints and put value in objective function to minimize the cost or maximize the profit. No, sir, we want to learn from you. Okay, that's great. That's great. So, okay. So I think all of you have used Excel Solver for optimization, Excel Solver. Yes, sir. Yes, in some cases. Okay, so now just let me share my OneNote file with you. First of all, I will try to formulate the problem, and then we can directly go to the solution of that problem using linear programming, which is very easy topic. And if you have some basic knowledge of operation research, this is one of the fundamental concept in transportation models. We have two types of model in supply chain: transportation model and transshipment models. So I will just start from the transportation model, and I will get the idea of transportation model in aggregate planning. In aggregate planning, you have different options, and you have different demands in different time period from different customer. And our decision is to decide that how much product should be produced in-house, how much product should be outsourced, and how much product should be produced using overtime. And traditionally, we simply used hit and trial method to find the solution, but that solution was not an optimal solution. That was a feasible solution. But today we will find an optimal solution. Optimal solution is one that gives you the maximum profit is not possible, or maximum profit, you cannot get more than that profit. Okay, so just let me share OneNote file with you. First of all, I will develop a mathematical model, and then from that mathematical model, we will make an Excel file, and we will use Excel Solver to solve the problem. And if you're more interested, we can develop some applications, and you can use those applications for decision making in your organizations. Okay, so just let me start. Just let me open my OneNote file, and then we can simply start. Because I don't have any PowerPoint presentation today for you guys. We are more practical guy. So I believe that you are interested to learn more practical things. So just let me share. Yes, can you see OneNote file? Yes, sir. Opening. Okay. Yes, we can see now. Okay, so I think I'm writing in here. Is it visible? Yes, yes. Yes. So we are starting aggregate planning. Okay, so to develop a mathematical model, I will just take an example of graph. So now let's say we had different options in aggregate planning. The first option was in-house production. Let's say I represent this dot in here. The second option is, let's say, overtime production. This is second option. First option, second option. And the third option is, let's say, it's in-house production, overtime, and outsourcing. The third option is outsourcing. Okay, so this is option number third. And we have demand, market demand. Market demand. Okay, I call it demand D. Let's say it's a node A. Okay, so now how we can fulfill the market demand? You can choose either one of these options, or sometime, if you remember,
we had discussed two strategies, chase strategies and level strategies. But in this case, we are going to use hybrid strategies. Now, for example, let's say, now let's see the capacity. Let's say you have in-house production capacity of 500 units, 1200 units per day. This is production capacity of in-house units per day. And let's say your overtime capacity is 600 units per day. This is capacity unit per day. Similarly, let's say outsourcing capacity, you cannot outsource more than 1000 units per day. Units per day. So this is capacity, your in-house capacity. This is your overtime capacity. And this is your outsourcing capacity. Now, let's say that the market demand from market A is, I say it is 3000. It is 1200, 600. Let's say it is, let's say I got units per day. This is demand. Now, how we can fulfill demand of market A from these options? Any volunteer, would you like to give me some suggestions? And you know the production cost, in-house production cost for 1 unit is given to you. Overtime production cost for 1 unit is given to you. Let's say in-house production cost is, let's say I call it $30. Okay, and overtime production cost for 1 unit is $20. Okay, and outsourcing cost for a unit is $35. So now, how would you meet the market demand while minimizing the total cost? What do you think about that? Hello, can you hear me? Go for both of overtime and outsourcing. No, yes, you're right. You are right, but we need to decide using models. We will be using some model. Now let's see the options. That what are the possibilities? One possibility is that all demand, these all can supply some products to the, this option. One can supply product to the market demand. You can produce all products within the productions unit if demand exceeds. And then you can also fulfill some demand from overtime. This is another option. And another option is you can also fulfill demand by using outsource option. And sometimes you can go for mix of, you can combine the options. Let's say you will produce some products in-house, you will go for overtime for some products, and for some amount of products, you will go for outsourcing. Okay, so now we are going to use aggregate plan to generate, optimal schedule that would minimize total cost. Let's say unit production cost for in-house is 30 units, and the overtime is 20 units, and for outsourcing is 30 units. So first of all, we will try to formulate the problem. Okay, so to formulate the problem, first of all, we need to identify the sets. I think if you are interested, I can directly go to the Excel file, because maybe it will be really difficult for you to understand mathematics. Or shall I continue with mathematics first? Yes, you may go, sir. Yes. Yes, Okay. sir, you can. Okay, so first of all, we need to formulate this problem in mathematical model. Okay, so to solve a mathematical model, we need to identify the components of mathematical model. So the first component in mathematical model is, I call it, sets. Okay, so two types of sets are involved in aggregate planning. We have options. One option is, let's say, I represent option. I represent I. This is option. And you can have multiple options. Here I have just included three options. Option 1 is in-house production, option 2 is overtime production, and option 3 is outsourcing. You can add changing inventory levels, you can add the changing workforce level, you can add as much as options you want. So let's say I generically define 1, 2, 3. It can be n number of options. The second type of J is time period, demand in time period. Let's say this is demand, or I call it time period. Let's say demand, or
Yes. Option, let me call it customer. It would be better. Or time is fine. Time is fine. Okay, let's say it is time. Option, I think, yes, time. Time T is, let's say T is equal to 1, 2, 3. We can generate aggregate planning for T number of periods. For example, you want to generate aggregate planning for 6 months. Maybe you can generate aggregate plan for 7 months. So it's your choice. So I represent it with M. Okay, so these are the sets in this model. Okay, so in optimization model or in operational research model, second component is the parameters. Parameters are those things which have known values. For example, in this problem, we have parameter of cost of value of cost is given to you. Another parameter is capacity of each option is given to you. And another parameter is demand, and demand of each option is from each market is given to you. So these are parameters. So I will write down the parameters then. The second component of optimization is parameter. Okay, so can I write parameter I represent C. C represent cost. C represents CI. C represent cost for option I. Cost for option I. Then we have capacity. Can I write capacity P? Okay, P is capacity of option I. Capacity of option I. Okay, and then we have demand. Can I write demand in time period T? Demand in period T. Okay, so these are the parameters. So from here, we will set an objective function. Objective function means that you will set the goal. Your goal is to minimize the total cost. Okay, so to minimize the total cost, we will develop an objective function first. So for the third component in optimization modeling is objective function. Okay, so for objective function, now please look at this. Let's say this is quantity. Let's say quantity produced by, sorry, no, before setting objective function, we need to decide decision variables. Sorry, I forget it. Decision variable. So what type of decision you will take? Decision variables. Okay, so here we have one type of decision variable. So the decision variable is quantity of product produced by, I call it Q. Q is a decision variable. So let's say Q is decision variable. Quantity of products produced by using option I in time period T. So can I write quantity of products? Okay, so here I'm just considering only one type of product, but if you want to consider multiple product type, then we have to change the problem structure. But I'm not going to formulate a complex problem. I will just try to explain with the help of very simple example for your understanding. Okay, so sorry, product using option I in period T. So that is decision that we are going to make. And we will decide the amount of products produced using any of these options. Okay, so once we have set up the decision variable, the next phase is to decide the objective function.
Okay, so to develop the objective function, now look at this diagram. So if I multiply cost with, let's say in this case, if you look at the diagram, so can I write this cost as a, for simple understanding, can I write this cost, cost of product C1? Am I right? Can I write C2? Do you agree with me? Yes, sir. Yes. Okay, so now let's say we are only using one, and so can I now this is, let's say, time period. স্যার অনুমান ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। অসুবিধা নেই, রিজয়েন করবে। ব্যাপার হচ্ছে যে অনেক সময় রিজয়েন করতে একটু সময় লাগে। আমরা একটু ওয়েট করি, তো বোঝা যায় কিনা আসলে আমাদের ইংলিশ দরকার, ঠিক আছে, বাট এটা অনেক সময় আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটু আমাদের বাংলাদেশী হিসাবে বাংলা ভাষা এক্সপ্লেনেশনটা অবশ্যই ভালো। যদি হ্যাঁ, তো এই জন্য আনিস স্যার ক্লাস না, ঠিক আছে, বাট ফরেন টিচারদের সমস্যা হলো যে তারা যতই নলেজেবল হোক, যেহেতু আমরা ওই বাংলাদেশি, তো আমাদের জন্য বাংলা ভাষা একটা এক্সপ্লেনেশন অবশ্যই সেটা বেশি বোধগম্য হয়। আর ইংলিশে বুঝি তো সবাই কম বেশি, তো সেখানে যেটা হয় একটু ভাষার কারণে একটু গ্যাপ থাকে। বাট যদিও বাইরের টিচাররা অনেকটা নলেজেবল, উনি অনেক ভালো, মানে আমাদের মতো ইংলিশ, বাঙালি ইংলিশ বুঝা যায় স্যার, সমস্যা হয় না স্যার। উনি এশিয়ান তো সমস্যা হয় না, বাট ব্যাপার হলো যে এটা আবার হোয়াইট পিপল হইলে আবার একটু অনেক সময় আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর বেশি টাফ হয়। তারা অনেক সময় শর্টকাট কথাবার্তা বলে। আচ্ছা, মামুনুর রশিদ কেমন আছে? মামুনুর রশিদ, বার্জার পেইন্ট। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা পাই না কেন? কোথায় থাকেন আপনারা? পাশ করে চলে গেলেন, এরপর আর যোগাযোগ নাই? না স্যার, ওই আমি চেষ্টা করি যথাসম্ভব আর কি, মাঝখানে হ্যাঁ ঢুকি, দেখি। আজকে আপনি যখন সিএসসিএম করতেছিলেন তখন আমি দেখছি যে আপনার কোনো ক্লাস মিস হয়নি মনে হয়। না, ক্লাস ওই সময় রেগুলার ছিলাম। আমার মনে হয় আপনি এই পর্যন্ত 200 ক্লাস করছেন নাকি? 100-এর উপরে গেছে না? হ্যাঁ, যাবে।
আর রাবেল মাসুদও আমার মনে হয় রেগুলারই ছিল। রাবেল মাসুদ মাঝে মাঝে ব্যস্ত ছিল। রাবেল মাসুদ শুনতে পাচ্ছেন? ভিআইপি ইন্ডাস্ট্রিজ। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আপনার ভিআইপি ইন্ডাস্ট্রিজে নাই স্যার, আমি ঢাকায় এখন চলে আসছি। এখন যেখানে জয়েন করছেন কেমন লাগতেছে? যাক আলহামদুলিল্লাহ ভালো স্যার। আচ্ছা, ভিআইপি ইন্ডাস্ট্রিজে তো ইয়ে আছে, ওবায়দুর রহমান আছে মনে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ ওবায়দুর আছে, ও আমার রেফারেন্সই আসছে। ও, তা ওবায়দুর কিন্তু খুব ভালো কমার্শিয়াল নলেজ রাখে, আমি দেখলাম। হ্যাঁ আমার এখানে তো অনেক, কমার্শিয়াল খুব ভালো। হ্যাঁ, এলসির ম্যানেজমেন্ট, ইভেন এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট দুইটাই এত ভালো নলেজ, অথচ ওকে নিয়ে তো ইয়ে করলাম আর কি, হ্যাঁ একটা ডিসকাশন প্রোগ্রাম করলাম না ওকে নিয়ে, হুম 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 হুম। ওই সাথে ছিল আমার। তো আপনি একটু ইয়া করেন, ওই যে আমাদের কিছু সেশন নিয়েন, বিশেষ করে প্রকিউরমেন্টের বা এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের উপরে আমাদের খুব বেশি ইয়া দরকার। আমাদের এটা খুব বেশি অ্যানালাইসিস দরকার সাপ্লাই চেইনের একটা বড় পার্ট হিসাবে। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ স্যার। আর এখন ইন্ডাস্ট্রিতে কেমন ইউজ করতেছেন আপনারা? এক হলো সিএসএম করার আগে এবং পরে দুইটা নলেজ কি আপনি বুঝতে পারেন এই পার্থক্যটা? হ্যাঁ অবশ্যই বোঝা যায় তো স্যার, কম্পেয়ার করা যায়। এবং আপনি তো বিভিন্ন জায়গায় কোর্স করছেন, আমাদের কোর্সের সাথে বাইরের কোর্সের কোনো পার্থক্য পাওয়া যায়? বা আমাদের সার্ভিস বা বাইরের পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমাও করেছিলাম আর কি। আচ্ছা, তো আমাদের ক্লাসগুলোর সাথে বাইরের যে কোর্সগুলো করেন এর সাথে আমাদের কোনো ল্যাকিং থাকলে বলবেন, আর সুবিধা থাকলে তো সেটা তো বলেনই না আপনারা। ল্যাকিংস না, বলতে গেলে এখানে আরো বেটার আর কি। যেমন আমরা ওই যে প্র্যাকটিক্যালি কিছু ইএটিএস শিখি, যেমন আনিস স্যার যেগুলো করায় এগুলো তো অ্যাকচুয়ালি বাইরে এভাবে করায় না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর আমরা যেমন আজকের সেশনটা একটা ফ্রি সেশন, এরকম সেশন গুলো তো কাজে লাগে মনে হয় নাকি? আজকের সেশনটা ইন্টারেস্টিং লাগছে, ওই জন্য আমি জয়েন করলাম আর কি। আচ্ছা, না আমরা আবার লাইভ সেশনটা স্যার একটু ভিডিওটা দিয়ে দিন স্যার। হ্যাঁ, না এটা পাবে, এই এক্সট্রা সেশন গুলো পাবে। এই যে কামালুর রহমান আছে, ভিডিওটা দিয়ে দিন, কারণ কামালুর রহমান আবার এটার ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্টেড। সাথে সাথে তো আমরা বুঝতে পারবো না, দেখা গেছে ওটা নিয়ে আমি তো আমরা ফেসবুক থেকে দেখে নিই, প্র্যাকটিস করলে এগুলো একটু তো ভালো ফেসবুকে হবে। না, আছে। আমরা এক্সট্রা সেশন গুলো সবাই পাবেন, আপনারা এটা বলে রাখি। এক্সট্রা সেশন গুলো বাইরের যারাই নেক, সমস্যা হয় কি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিচাররা আসলে সবাই এখন তো স্যার আমরা শুনতেছি, হ্যাঁ পরে যখন লাইভ আমরা তো ডাউনলোড করা প্র্যাকটিস যায়। করব ওটার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করলে খুব ভালো হবে। হ্যাঁ, লাইভ গুলো আপনারা নিয়ে আসলে লাইভ মানি দেওয়া মানি তো এটা তো আপনাদের জন্য পার্মানেন্ট একটা সলিউশন, যদি আমরা ডিলিট না করি। লাইভও স্যার ডাউনলোড করা যায়, সমস্যা নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো ওইটা নিলেন। আর আমরা এইগুলো দিয়ে দিই, যে এইগুলো এক্সট্রা সেশন গুলো রেকর্ডিং হয়, এইগুলো আপনার অন করা থাকে। স্যার এখন বিএআইসিএম এর মানে ক্লাসগুলো আরো অনেক বেশি ইমপ্রুভ হচ্ছে আর কি, আমি যতটুকু তাই না? দেখলাম। ওভার দ্য টাইম আপনারা এটা ঠিক স্যার, আপনাদের ব্র্যান্ডিংটাও ভালো হচ্ছে, খারাপ না। আচ্ছা, এখন আপনার ইয়ে করেন না কেন? আপনাদের আর একটা গুড নিউজ দিব মামুনুর রশিদ। জি হ্যাঁ বলেন। মারাত্মক একটা গুড নিউজ হলো, আমরা কানাডার সাথে অনেক কাজে আগায় গেছি। আপনারা এটা মনে হয় জানেন না, আপনিও জানেন না, রাবেল মাসুদও জানে না। আমরা গত 3 মাস আমরা এত অ্যাডভান্স হয়েছি, কানাডার অলরেডি 4টা প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের মারাত্মক রকম ইয়ে হয়ে গেছে, মানে কোলাবোরেশন, ইভেন পার্টনারশিপ সবকিছু সাইন টাইন হয়ে গেছে। আচ্ছা, এবং আমরা ইভেন আমি জর্ডানে এবং আমি আর কয়েকটা দেশে মিটিংও করছি, আমি একটু ব্যস্ত থাকি। আমাদের ক্যাম্পাস করতে যাচ্ছি, এটা ওই অবশ্যই বিএএসএম এর নামে না, কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যেগুলোর সাথে আমরা জড়িত ওইগুলোর নামে কিছু ক্যাম্পাস ওপেন করার জন্য অলরেডি মিটিং হয়েছে বেশ কিছু জায়গায়। আর যেটা গুড নিউজ দিতে যাচ্ছি সেটা হলো যে আমাদের ওই রিসার্চ কিছু কাজের জন্য, অর্থাৎ পাবলিকেশন যদি কেউ করতে চান করতে পারবেন উইদাউট এনি ফিস হোপফুলি, অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিকেশন এটা শুরু করতে যাচ্ছি খুব শীঘ্রই। এটা অলরেডি হয়ে গেছে, আমাদের 4টা ইন্টারন্যাশনাল জার্নালের সাথে ইয়াও হয়ে গেছে। আচ্ছা, এই সাপ্লাই চেইন রিলেটেড, সাপ্লাই চেইন এবং লজিস্টিক, একটা গ্রেট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট আমাদের জন্য। হ্যাঁ, আর এইগুলোর জন্য মহানায়ক কে জানেন? আসিফ সালাম স্যার মেইনলি বড় নায়ক। জি। উনি না, লাস্ট ক্লাসগুলো আমার খুব ভালো লেগেছে, যে ইমরান স্যার, হেবা ম্যাডাম, ক্লাসগুলো একদম কোয়ালিটি আছে ক্লাসগুলোতে। আর আপনাদের কিছু ফ্রি সেশন নিবে, ওই যে হেবা ওয়াদে, ও নিবে ফ্রি সেশন, ও আবার গ্রিন সাপ্লাই চেইন এর উপরে পিএইচডি। ওনার ক্লাসগুলো চমৎকার। হ্যাঁ, তো উনি কিছু সেশন নিবে আপনার মনে হয় যে খুব শীঘ্রই, অর্থাৎ আপনি বেশি না সপ্তাহখানেকের মধ্যে অনেক ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। উনি নেবে মানে শিডিউলের বাইরে, শিডিউলটা থাকবে যেমন এই ব্যাচটার শিডিউলটা হলো শুক্র শনিবারে, যেটা শুক্র শনিবার ব্যাচ চলতেছে।
এটার বাইরে যখনই আপনারা দেখবেন কোনো টাইমে আমরা অ্যানাউন্স করি তাহলে বুঝবেন যে এটা এক্সট্রা, কিন্তু এক্সট্রা গুলো দিই কেন, আপনারা যাতে আপনাদের আশপাশ গুলো স্ট্রং হয়। আর আমরা কিছু ফ্রি সেশন নেব ইসেও, আমরা কিছু ফাইন্যান্সের উপরে কম্প্রিহেনসিভ ইংলিশের উপরে, এইগুলো আমি ব্যক্তিগত আমি নিজেও ইনভলভ থাকবো কিছু ইয়া। আর একটা জিনিস হলো আপনারা যদি লেখালেখি বা বিভিন্ন আর্টিকেল পড়তে চান, ওইগুলোর জন্য আমরা ই বুক বা ই লাইব্রেরির একটা ব্যবস্থা করতে চাচ্ছি কানাডার সাথে। এটা একটু শুরু হইতে আমাদের মানে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে পারবে ইনশাআল্লাহ। অলরেডি ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ চলতেছে ব্যাপকভাবে। রানিং ব্যাচের পরের ব্যাচগুলোতে এক্সাম দিবে কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, আমাদের বিএসসিম এর মাধ্যমে আমরা এক্সাম অ্যারেঞ্জ করবো না, যদি একটু ডিফিকাল্ট হবে, বাট আমরা সহজ আমাদের সাথে এটা সহজ করে করা যাবে। ওই লাইব্রেরিতে আমার যেটা মনে হয় যে কেসগুলো যদি ফোকাসড হয়, মানে বিভিন্ন রিনাউন্ড কোম্পানিগুলোর বা সাপ্লাই চেইন স্ট্র্যাটেজি গুলো যে ওভার দ্য টাইম। ওয়ালাইকুম সালাম, ক্যান ইউ জয়েন ইমরান? এনি প্রবলেম আর ইউ ফেসিং? Yeah, you can. I can accept, but you can join now. I'm connected. Okay. Okay. I got some to stay here, but or not no request them to just stay here. Okay. Okay, you can try. If you cannot, you can let me know. Okay. So that is why actually যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের অলরাউন্ডার হতে হবে। আপনার জব মার্কেটে একটা জিনিস খেয়াল করবেন, জব মার্কেটে টোটালি আপনি যদি একটু অ্যাডভান্স না হন, আউট অফ দ্য বক্স না হন, অর্থাৎ আপনি যদি একটু অলরাউন্ডার না হন, তাহলে জবের মার্কেটে আপনার ডিমান্ড কমে যাবে এবং আপনি ইউ ক্যানট বি আই থিঙ্ক a leader. Even it will be very tough for you to just sustainability জন্য আমি মনে করি যে এই কম্পিটিটিভ মার্কেটে 100 জন লোক যদি কম্পিটেন্ট থাকে, দেখবেন এর জন্য ডিমান্ড মার্কেটে আছে ধরেন 2 জনের। কেন? জব মার্কেট সংকুচিত, অর্থাৎ জব মার্কেট কোনো কারণে যদি এমন হয় সেক্ষেত্রে জবের ফ্যাসিলিটি কম, ম্যান পাওয়ার অ্যাপ্লিক্যান্ট বেশি। তো এই ক্ষেত্রগুলোতে কিন্তু আপনাদের যে রাবেল মাসুদ দেখেন বিআইপিতে ছিলেন এবং হেড অফ পারচেজ, এখন সে একটা কোম্পানি জয়েন করছে। সে যদি এইগুলো নলেজেবল না হয়, সে অ্যাডভান্স লেভেল না হয়, তাহলে জব মার্কেটে এখন তো করোনাকালীন বিভিন্ন কারণে অনেকের জব চলে যায় বা সুইচ করতে হয় বা প্রেশার আছে উপরে থেকে, তখন আপনি কিন্তু করতে পারবেন না, আপনি খুব সুইটেবল একটা পোস্টে চেয়ারে বসতে পারবেন না। এই জন্য আপনাদের প্রত্যেকেরই যেমন ধরেন একজনে ধরেন ইম্পোর্ট পারে, কিন্তু তার শুধু ইম্পোর্ট নিয়ে বসে থাকতে পারবে না, তার এক্সপোর্টও জানতে হবে, তার বিজনেস ডেভেলপমেন্ট জানতে হবে, মার্কেটিং এর সাথে কোঅর্ডিনেট করতে হবে। বুঝতে পারছেন? তো এই জাতীয় কাজগুলোর জন্য আর কি প্রত্যেকেরই আমি মনে করি যে প্রত্যেকেরই করা দরকার উচিত, সিরিয়াসলি জয়েন করা। আচ্ছা, আমাদের উনি যদি জয়েন করতে না পারে তাহলে আমাদের রিজয়েন করতে হবে কিনা দেখি। আমি ট্রাই করতেছি, বাট উনি পাচ্ছে না কেন, উনি আমাকে এসএমএস করতেছে, দেখি। ওই যে শহর চেঞ্জ করার কারণেই হয়ে গেছে আর কি, দূরে চলে যাওয়ায় নেটওয়ার্ক মনে হয় প্রবলেম করতেছে। আমার তো মনে হয় এতক্ষণে জয়েন করার কথা। আর না হয় আজকে আমরা করে দিব, না হয় অন্য একদিন ওনাকে বলবো যে একটু কাইন্ডলি করো। আর উনি শহর চেঞ্জ করলে পারবে না, কারণ উনি যদি যে কোনো যেখান থেকে জয়েন করুক, ওই জায়গাটা যদি না হয়, যেমন ঢাকা সিটি, নেটওয়ার্ক ইস্যুটা হচ্ছিল, ওনার কথা খুব ছেড়ে আসছে। হ্যাঁ, ওইটাই হয়। যেমন ধরেন আমি যখন চিটাগং যাই, চিটাগং এ এবং ঢাকায় খুব বেশি সমস্যা হয় না, কিন্তু রাজশাহী গেলে অনেক সময় রাজশাহী থেকে একটু সাইডে পড়ে গেলে এই জায়গাগুলোতে আমরা নেটওয়ার্ক কম পাই, বা আপনি একটু ছোট শহরে গেলে আপনি নেটওয়ার্ক কম পাবেন। কারণ একটা দেশের টোটাল, যেমন দুবাইয়ের ব্যাপারটা আলাদা। দুবাইতে আমরা যেটা দেখছি মোটামুটি পুরোটা শহরেই যেমন সিসি ক্যামেরা, পুরোটা শহরেই ইন্টারনেটের ব্যবস্থা বা বিভিন্ন ফ্যাসিলিটি, এটা অনেকটাই এরা ডেভেলপ করে ফেলছে, বা উন্নত দেশগুলোতে অনেক জায়গায়। কিন্তু এগুলো মোটামুটি লিস্ট ডেভেলপড অথবা ডেভেলপিং
নেশন, তাদের ক্ষেত্রে হয় কি যে তাদের একটু ইয়ে থাকে, মনে হয় জয়েন করছে উনি। হ্যাঁ, জয়েন করছে। ওকে, I can check. Hello, Professor, can you hear me? Yes, I hear you. You can start. Okay, I'm really sorry for delay because I'm out of station and It's okay, sir. somehow my cell phone stopped working and there was connectivity issue. So I will continue the same session. And you can see that since we have different options, this is cost for option 1. This is a quantity moved from quantity produced by option 1 for customer for time period 1. And this is C2 is cost for option 2, and Q2 is quantity produced using option 2 for time period 1, and C3 is a cost of option Q31 is quantity produced by using option 1 for time period 1. So I can simply combine. Hello. Can I write something like that? If I add, since we are adding these values, so can I write I is equal to 1 until n CIQIT. So this is the objective I function. think he's facing technical So challenges. that objective function. উনি বলে যাচ্ছে, বাট আসলে ওনার কথাটা ভেঙে ভেঙে আসতেছে। তার মানে আজকে আমরা ডিসকন্টিনিউ করলে ভালো হবে। স্যার আজকে ডিসকন্টিনিউ করলে বেটার হবে। উনি চ্যালেঞ্জ ফেস করতেছে এবং যেটা ওনার জন্য নেটওয়ার্কের বড় একটা ইস্যু, ওনার কাছে আমাদের আওয়াজটা পৌঁছাচ্ছে। আচ্ছা, উনি আবারও চলে আসে, আমরা মনে হয় ক্লোজ ইয়া করে দেই। আমরা আপনি এমনি 2-4 মিনিট কথা বললে বলেন, ওনাকে আজকে আপনি ওনাকে জানিয়ে দিন আমাদের শিডিউলটা পরে দিলে। জি জি জি, এটাই ভালো হয়, কারণ কথা না শুনলে। হোয়াটসঅ্যাপে একটু জানাই দেন স্যার। আচ্ছা, আমাদের কিছু কথা আমরা এই সুযোগে শেয়ার করি। সেটা হলো আমাদের রেডিসনে আপনারা যারা জয়েন করতে চান করতে পারবেন। রেডিসনে কিন্তু আমাদের অলরেডি 26 তারিখে এটা ফাইনাল হয়ে গেছে। অলরেডি বুক, পেমেন্ট, এভরিথিং হ্যাজ ডান। উই হ্যাভ ডান অ্যাকচুয়ালি। রেডিসনের প্রোগ্রাম হলো 26শে নভেম্বর। এটা আমরা যারা রানিং স্টুডেন্ট থাকে তাদেরও অ্যালাউ করি অন পেমেন্টে জয়েন করতে হবে। আর যারা সার্টিফাইড অলরেডি, তারা সবাই রেজিস্ট্রেশন করে ফেলছে অলরেডি। আমাদের টার্গেট হলো 100 আর কি। তো আমরা অলরেডি আজকে আমি রেডিসনে কনফার্ম করে আসছি 80, তো 100 এর মতো হয়ে যাবে। গত সেশন ছিল আমাদের 60। যাই হোক, তো আপনারা যদি কেউ কখনো কোনো জয়েন করতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন, অসুবিধা নেই। আর এটা আর একটা হলো, আমি করবো রিকোয়েস্ট করবো, রাবেল মাসুদ আছে, মামুনুর রশিদ, আপনারাও যদি আসতে চান, অনেকে ফ্যামিলি নিয়েও আসতে চান, ফ্যামিলি নিয়েও আসতে পারেন। ওই অপশন খোলা আছে, বাট আমাদেরকে একটু জানায় আসতে হবে, কারণ মেনু টেনু গুলো এইগুলো একটা ইয়ার ব্যাপার, তো বুকিং দিয়ে রাখতে আগে থেকে, না হয়তো আপনারা ওখানে গিয়ে কষ্ট করবেন। আর আমাদের 26 তারিখ নভেম্বরের একেবারে সকাল 10টা-11টা থেকে আমরা মোটামুটি ওখানে অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখবো, বাট আমাদের মেইন প্রোগ্রাম শুরু হবে 2টা থেকে আর শেষ হতে 6টা-7টা বেজে যাবে আর কি। আর আমাদের চিফ গেস্টরা আসবেন 3টা দিকে মেইনলি এই। আর আমাদের প্রোগ্রামটা এবার রেডিসনে মল্লিকাতে হবে আর কি। গতবার হয়েছিল আমাদের অন্তরা হলরুমে, এবার মল্লিকা, যেটা ওই যে লবির পাশেই। আমি ঢুকে লবি দিয়ে উঠতে হবে আর কি। তো আজকে আমরা এই পর্যন্ত এখানে শেষ করে দিই নাকি? কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিছু? আর মামুনুর রশিদ আর জয়েন করেন, আপনাদেরকে আমরা ইনভাইট করছি প্রোগ্রামে, কত সেশনে ছিলেন, আছে এবারেও থাকেন। আপনারা গ্রুপের মধ্যে করেন, অ্যালামনি যারা আছে তাদেরকে জানান সবাইকে। থ্যাংক ইউ স্যার। পরীক্ষার লিংকটা আমাকে একটু দিয়ে একবার ট্রাই করব না, আর যদি প্রোগ্রামে যাই ইনশাআল্লাহ। সোহেলরা নাকি এক্সাম দেন না এখনো? না স্যার, আমি এক্সাম দিই নাই। ও, আপনি কেডিএস লজিস্টিকে? সোহেলরা, আপনি কেডিএস লজিস্টিকে নাকি? না, আমি এখন কেডিএস এ না স্যার, আমি এখন আছি স্যার বীর গ্রুপে, কাই গ্রুপের। কিন্তু আমাদের এখানে যখন অ্যাডমিশন নিয়েছে তখন মনে হয় কেডিএস এ ছিলেন না নাকি? না না, ও আচ্ছা, আপনি সেই ছিলেন। আব্দুল শহীদ মনে হয় ছিল
কেডিএস এ নাকি জানো? জি স্যার, আমি কেডিএস গ্রুপে। আজকে আবার কেডিএস এ দেখলাম একজন সিনিয়র মার্চেন্ডাইজার মনে হয় জয়েন কোর্স করতে যায়, শাকাওয়াত হোসেন, পজিশন হলো এক্সিকিউটিভ মার্চেন্ডাইজার কেডিএস গ্রুপ। ওইটা মনে হয় ইয়া চিনবে, ওই যে টিপু চিনবে, কারণ কেডিএস এর তো আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই আমাদের এখানে করছে। চিনেন নাকি? হ্যাঁ চিনি। আমার তাইলে আপনি ওকে ইয়া দিয়েন, ইনফরমেশন দিয়েন, আমাদের কাছে ইনফরমেশন চাচ্ছে আর কি, ভালো মন্দ আপনিই বলতে পারবেন, ভালো হয়, কারণ আমরা তো রেফারেন্সই ভর্তিটা বেশি হয় আমাদের এখানে, আমরা আসলে বেশি একটা শহীদ ভাই আগের অর্গানাইজেশন কোনটা ছিল ভাইয়া? চেনা লাগছিল না আমার। আমি অবশ্য 14 বছর কেডিএস এ, আর এর আগে বছরটা করেছিলাম ব্যাটে করেছিলাম, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোতে, সেটা 2008-6 ছিল আর কি। তো এরপরে 2007 থেকে আছি কেডিএস গ্রুপে। আচ্ছা, শাকাওয়াত হোসেন আমাদেরকে এসএমএস করছে যে এনি আই হোপ টু রিডিউস কস্ট 45 কে থেকে উনি আর কি আপনার কথা বলেন, ইয়া আপনি শহীদ পারলে যদি চিনেন আর আজকে যোগাযোগ করেছে স্যার। এই যে এখন এসএমএস করেছে, আমি আবার আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই। মামুন ভাই কামাল বলছিলাম, আপনার কি এক্সাম মানে কোর্স কমপ্লিট হয়ে গেছে? ও কেমন আছেন? ভালো আছেন? এই যে আমি আপনার কথা শুনতেছি, হঠাৎ করে দেখছি মামুন ভাই এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আমরা ওই সেকেন্ড ব্যাচে ছিলাম আর কি, ফার্স্ট ব্যাচ আর সেকেন্ড ব্যাচ মার্চ করে ক্লাসগুলো হয়েছিল ওই সময়। আচ্ছা, মামুন রশিদের সাথে মনে একজন ছিল বার্জারের, আমাদের এখানে ক্লাস করতেছেন অনেকদিন ধরে, একটু যোগাযোগ করেন মামুন। একজন ভর্তি হয়েছে কিন্তু তাকে তো দেখছি না। হ্যাঁ, বার্জারের ওই যে র ম্যাটেরিয়ালস এর সাইটটা যে দেখো। আচ্ছা বুঝছি, তৌফিক মনে হয় খুব সম্ভব। হ্যাঁ তৌফিক, একটু মনে হয় অসুস্থ কিনা বা কোনো ব্যস্ত থাকলে জানায়। আচ্ছা মামুন ভাই দেখা হবে নেক্সট উইকে বা নেক্সট উইকে আসতেছি ফ্যাক্টরিতে, অনেকদিন দেখা হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি এখন কোথায় আছেন? আমি এখন আছি নেদারল্যান্ডের একটা কোম্পানিতে আইএমসিডি। আচ্ছা সেম আচ্ছা, অ্যাক্টিভিটিস সেম, মানে আমার কাস্টমার বাই ডক্টর ইমরান, টুডে we had better just close the program because you are very far from the main. Yeah, okay, very yeah, so I would like to request you to just discontinue today, and next any day when you will be available and you will be in the right place, then we can, no issue. Okay, no issue. Okay, thank you very much. Actually your lecture everybody is liking, very appreciating very much, don't worry about it, next time. Okay, thank you. So Imran, he cannot actually কালকে করা যায় না স্যার? হ্যাঁ কালকে পরশু একদিন ও ইয়া করবে, অসুবিধা, আগে রেডি হোক। এখন আপনাদের কিন্তু রাবেল মাসুদ, আপনার ইয়ার জ্ঞানটা আমার খুব ভালো লাগে, আপনার এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের একটু মাঝে একটা সেশন নেন সামনে, টাইম দেন সপ্তাহে, আপনারা তো এভরি উইকে একটা না পারলেও 2 সপ্তাহ একটা নেন সেশন নেন, মাঝে মাঝে আপনারা একটু নিজেরাও ডেভেলপ হন। আমাদের এখানে আসছে রিসোর্স পারসন যারা মোটামুটি যারা ইন্ডাস্ট্রি একটু রিগোরাসলি হওয়া দরকার আর কি। হ্যাঁ, আর এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের বেশি দরকার, কমার্শিয়াল গুলো, তারপর আপনার লজিস্টিক বলেন, এরপরে ইনভেন্টরির উপরে যদি যাদের এক্সপার্টাইজ আছে। স্যার এলসি নিয়ে যে স্যার নতুন সাবজেক্ট খুলবো, বাট এর আগে আমরা কিছু ফ্রি সেশন নেই, নতুন আমাদের একটা কোর্স খোলার কথা ছিল, এটা হ্যাঁ না অমিত কুমার, ঠিক আছে, ইউ আর রাইট, কোর্স নেওয়ার কথা ছিল। আমরা কোর্স তো হইলে একটা পেমেন্টের ইস্যু চলে আসে, আমরা চাচ্ছি কিছু ফ্রি সেশনে শিখি, আপনারা আগে ডেভেলপ হন, আপনারা ভালো লিডার হন, এরপর আমরা কোর্স করবো, অসুবিধা নেই। অ্যাটলিস্ট আমরা চাই যে বিআইএসএম আপনাদের সামনে এইভাবে আসুক যে এটা একটা প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে আপনাদের যার যেই ল্যাকিং বা দুর্বলতা এইগুলোর জন্য একটা ভালো অর্গানাইজেশন, অর্থাৎ ফাইন্যান্সের কস্টের তুলনায় যত আপনার রিটার্নটা বেশি পান, এইভাবে একটা আমরা চাই এরকম একটা ব্র্যান্ডিং হোক আগে মার্কেটে, তারপরে আমরা ছোটখাটো প্রোগ্রাম নিতে পারবো, বড় প্রোগ্রাম নিতে পারবো, এটা কোনো ব্যাপার না। ঠিক আছে, এই জন্য আপনারা দেখেন সবাইকে সব প্রোগ্রামে আমরা ইনভাইট করি, উদ্দেশ্যটা হলো আপনি অন্তপক্ষে ইউ শুড কিপ লার্নিং। হোয়াট উইল হ্যাপেন, আপনি যেটা হবে যে আপনার বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ক্লাসগুলো করে বিভিন্ন প্রফেশনের সাথে মিশে আপনার একটা ডেভেলপমেন্ট আসবে, এবং এটা ভালো, সবাই ভালো করবেন। আর বর্তমান মার্কেটে একটু আসলে সার্টিফিকেট নিয়ে লাভ নেই, বরং জ্ঞানটা দরকার, অরিজিনালি একটা ভালো একটা নেটওয়ার্কিং দরকার।
এই জন্য আমরা চাই, আমরা একটা, আপনি যে কোনো জায়গায় যোগাযোগ করে একটা কাগজ নিতে সংগ্রহ করতে পারবেন, কিন্তু আলটিমেটলি কি হলো, মার্কেটে যদি আপনি প্র্যাকটিক্যাল যে নলেজ গুলো দরকার ভালো একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য বা ভালো নেটওয়ার্কিং, এই যে আপনাদের সাথে যাদের পরিচয় হচ্ছে, এটা একটা এটা হয়তো আগে এক্সপেন্সিভ ছিল, যেমন এক জায়গায় আপনি সিএসএম করতেন 1 লক্ষ টাকার উপরে খরচ হইতো, সেইগুলো আমরা অনেকটা কমে আপনাকে একটা ভালো একটা লেভেলে নিয়ে আসছি যেখানে ইজি অ্যাক্সেস, কিন্তু লার্নিং তো আর কম না, বরং বেটার কম্পেয়ার টু দেম অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে না? তো আমরা চাই যে আপনারা, আমাদের এখানে আরেকটা গুড নিউজ হলো যে আপনাদের আজীবন ফ্রি লার্নিং, আপনি শিখতে পারেন। ফ্রি লার্নিং বলতে রিপিটেশন গুলো ফ্রি করে দিচ্ছে, এখন পর্যন্ত আমাদের কোনো কঠিন ডিসিশন হয়নি বা আশা করি হবে না। অর্থাৎ আপনি একবার হওয়ার কারণে আমরা এই অ্যাক্সেসটা সবচেয়ে বেশি পাচ্ছি আর কি। হ্যাঁ, যেন মামুন রশিদই বলেন, আপনি মামুন রশিদ গত 1 বছর ধরে ফ্রি ক্লাস করার সুযোগ পাচ্ছেন, আগামী বছর আশা করি পাবেন। অনলাইন হওয়ার কারণে এই সুযোগটা পাচ্ছি না। এটা কোনো প্রতিষ্ঠান আপনাকে, আমার মনে হয় এই মুহূর্তে দিচ্ছে অনেক ভালো স্যার, এই যখনই সময় পাই তখনই ঢুকে যাই স্যার। জি জি। তো এটা রাবেল মজিদ, আপনি এটাকে কিভাবে দেখেন? আমি জানি না, এটা আপনাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করি। এটা অনেক ভালো আর কি, এটা বলতে গেলে আমাদের জন্য অনেকটা মানে ভালো একটা অপরচুনিটি আর কি এটা। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হলো, আপনাদের থেকে আমরা যে চার্জটা নেই, যে পেমেন্টটা নেই, এটার তুলনায় আপনাদের রিটার্নটা কেমন পাচ্ছেন, এটা একটু বলবেন? অবশ্যই ভালো স্যার। এটা কি কম্পেয়ার করার মতো মার্কেটে কেউ আছে কিনা? না, আমরা যে কষ্টে করছি অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে রিটার্নটা অনেক বেশি। রাইট। তো আমরা এইভাবে কন্টিনিউ করব যাতে সবার অ্যাক্সেসটা থাকে, পাশাপাশি ভালো একটা আমাদের কমিউনিটি ডেভেলপ হয় আর কি। ওকে, তাহলে আজকে এ পর্যন্ত থাকুক, কি বলেন? কারো কোনো কথা বলার? তো আপনাদেরকে একটা লাস্টে আর্জ করবো, সেটা হলো আপনাদের খুব কাছের কেউ থাকলে আপনারা রেফার করবেন এবং আমাদের ফ্রি সেশনে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নেবেন। যেমন মামুন রশিদ মাঝে মাঝে এরকম করতে আগে, এখন ইদানিং একটু ব্যস্ত করে না। কোনো ফ্রেন্ড করতে চাচ্ছে সাপ্লাই চেইনে বা লজিস্টিকে বা কিছু একটা কোর্স বা বাইরের কোর্স হোক, লোকালি হোক, তো তাদেরকে আপনারা কি করবেন, আমাদের এখানে একটা ফ্রি সেশন করাবেন। উপকার হবে কি, যে সে অ্যাটলিস্ট দেখলো দ্য ওয়ে অফ টিচিং, অথবা মানে একটা প্রতিষ্ঠানের সার্ভিসটা সম্পর্কে জানলো, পরে ডিসিশন নেওয়াটা ইজি হয়। কারণ আমরা রেফারেন্সটাকে বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করি। আমরা মার্কেটিং এ হঠাৎ সুন্দর করে মার্কেটিং করলাম ভুং ভাং করে, বাট আলটিমেটলি সে হ্যাপি না, লাভ নাই, এগুলোতে সাস্টেইন করা যায় না মার্কেটিং। বরং আমরা চাই যে আমাদের এটা একটা সোর্স অফ নলেজ হোক আর কি, অ্যাটলিস্ট এই যে এই সাপ্লাই চেইনের যে মডিউলগুলো আছে, এই মডিউলগুলোর জন্য যেন একটা সোর্স অফ নলেজ হয়, এটা একটা ইনশাল্লাহ আমরা করবো যে কোনো। এবং এই জন্য আপনারা সাজেশন করেন, মাঝে মাঝে অনেকে সাজেশন করে, আমরা খুব হ্যাপি হই। আমরা কিছু অর্গানাইজড ওয়েতে আগাবো, যেমন আপনাদের এই যে অ্যালামনি নিয়ে একটা খুব পরিকল্পনা আছে, এটা এখনো ডেভেলপ হয় নাই, পেন্ডিং আছে। তারপরে একটা ভালো কমিউনিটি করা, যেখানে একদম মেম্বারশিপ, পার্মানেন্ট একটা মেম্বারশিপ করে ওখানে একটা বিভিন্ন ধরনের লেখালেখি, লার্নিং, ওখানে মাঝে মাঝে গেট টুগেদার করা, এরকম একটা কিছু করতে হবে সবাইকে, যারা এই কমার্শিয়াল লাইনে, সাপ্লাই চেইনের বা লজিস্টিকে, ওয়্যার হাউসে, ভাবে ইনভেন্টরিতে, মানে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল অপারেশনের বিভিন্ন জায়গায় আছেন, এরা যেন এমন একটা গেট টুগেদার হয় যেখান থেকে নলেজ হয়, তাদের কেরিয়ার হয়, সেখান থেকে তাদের মানে যাদের বিভিন্ন ধরনের যে প্রয়োজন, এই প্রয়োজনের একটা বড় অংশ যাতে এখান থেকে ফুলফিল হয়, এই ধরনের আমাদের একটু প্ল্যান আছে। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে স্যার আল্লাহ হাফেজ, আজকের জন্য এখানেই। স্যার একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম। বলেন। আমি তো, আপনারা বলেন না দেখি আমি বলি আর কি। বলেন স্যার। আমি তো এক্সাম দিতে পারি নাই গতবার আপনাদের, এখন আমারও প্রিপারেশনটাও সেভাবে ছিল না। নেক্সট টাইম স্যার এক্সাম আপনারা মানে এক্সামের, অমিত কুমার আমি বলি আপনাকে, আপনারা এক্সামের ডেট নাই, আপনারা যদি এক্সাম দিতে চান, এক্সাম ডে বাই ডে একটু টাফ হয়ে যাবে। আপনি যেটা করবেন, যদি প্রিপারেশন নিয়ে ফেলতে পারেন, এক্সাম দিয়ে আমাকে জানান, যদি আমাদের কোনো চান্স থাকে আমরা আপনাকে অ্যালাউ করে করে দিব। ওকে স্যার, আমার মনে হয় কথাটা বুঝতে পারছেন। কথা হলো, আমাকে জিজ্ঞেস করলো আপনি কবে লাস্ট ডেট, এটা বলে না স্যার, আপনার কথা বুঝতে পারছি। ওকে হয়ে গেলে পরে যদি দেখি যে আমাদের আপনাকে পাইপলাইনে নেওয়ার সুযোগ আছে, বাস ওকে, এভরিথিং উইল বি ডান। ওকে স্যার, আই উইল ট্রাই। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। এনি কোশ্চেন? ঠিক আছে, তাহলে আমরা করে দিই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, গুড নাইট। থ্যাংক ইউ।